ओम शांति। ओम शांति। आज महावाक्य आरंभ करिया पूर्वर प्रथमे बाबा को आ बाप दादा को गुड मॉर्निंग जणेबा। मिठा बाबा आपण को गुड मॉर्निंग आ मिठा बाप दादा को मध्य गुड मॉर्निंग। सबु मिठा भाई भौणी मान को गुड मॉर्निंग। 6/5/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मिठा बाबा तांको मिठा संतान मानू कौन निर्देश देइछन्ति। मिठा बाबा कहउछन्ति, मिठे बच्चे जेते बेले तुमे माने संपूर्ण पवित्र होई जीव सेते बेले ही बाबा तुमर समर्पण स्वीकार करिवे। तेणु तुमे माने निजर हृदय को पचार मु केते पवित्र होईछि। बाबा कहले जेते बेले तुमे माने संपूर्ण पवित्र होई जीव सेते बेले ही बाबा तुमर समर्पण स्वीकार करिवे। ता पूर्व समर्पण जति हब बाबा स्वीकार करिवेनी, कारण तुम संपूर्ण पवित्र हैना। तेणु तुमे माने निजर हृदय को पचार मु केते पवित्र होइछि। निज सहित निजे कथा हुआ जे मु केते पवित्र होइछि, बाबांका श्रीमत को केते मानिछि आ तांको श्रीमत अनुसार चलुछि आ केते बाबांको मु मने पकाउछि, याद करूछि। तेणु निज हृदय को पचार, जेते बाबांको मने पकेबो सेते आत्मा पवित्र हबो। मु केते बाबांको मने पकाउछि। प्रश्न, तुमे पिला माने वर्तमान खुशी खुशी रे बाबांको ऊपर समर्पण हेउछ काहेकि? तुमे पिला माने वर्तमान खुशी खुशी रे बाबांको ऊपर समर्पण हेउछ काहेकि? उत्तर, काहेकि ना तुमे माने जानिछ एबे जदि आमे बाबांको ऊपर समर्पण होई जिवु तेबे बाबा 21 जन्म पई आम ऊपर समर्पण होई जिवे। तुम मानकु एक कथा मध्य जଣା अछि जे एबे एही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रे समस्त मनुष्य मात्र को स्वाहा हेबा को ही पड़िबो। सेथिबाई तुमे माने पूर्वरु ही खुशी खुशी रे निजर शरीर मन धन सब किछि स्वाहा करी सफल कर देउछ। गीत मुखुड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, निश्चिंत निजर पिला मानक पई ही ज्ञान शिक्षा शिखाउछन्ति बा श्रीमत देउछन्ति। हे पिला माने बा हे प्राणी, शरीररू प्राण बाहरी जाइथाए बा आत्मा बाहरी जाइथाए, एहा गोटिए कथा। हे प्राणी अथवा हे पिला माने, तुमे देखिल जे तुम जीवन रे केते पाप थिला एवं केते पुण्य थिला, हिसाब तो बतई देइछि। तुम जीवन रे अधा कल्प पुण्य आउ अधा कल्प पाप होई थाए। पुण्यर संपत्ति बाबांक ठारू मिलुछि, जहांको राम बोली कहा जाउछि। राम निराकारं को कहा जाउछि, सीतापति राम को नुह। तेबे एबे तुमे पिला माने जेउ माने कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होइछ, तुम मानकर बुद्धि रे एही कथा एबे आसीगलानी जे निश्चिंत भावरे अधा कल्प आमे पुण्य आत्मा ही थिलु, पुणी अधा कल्प पापात्मा होई जाइछु। एबे पुण्य आत्मा हेबार अछि। मु केते पुण्य आत्मा होइछि, एही कथा प्रत्येक निजर हृदय को पचारंतु। पापात्मा रु पुण्य आत्मा किपरि हेबो ताहा मध्य बाबा बुझाई देइछन्ति। यज्ञ तप आदि करिबा द्वारा तुमे पुण्य आत्मा होई परिबो नाही, ता हेला भक्ति मार्ग।
ତାହା ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆସୁରୀ ମତରେ ଚାଲି ପାପାତ୍ମା ହୋଇଯିବା। ପାପାତ୍ମା ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲେ କେତେ ସମୟ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛୁ ବା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ଏହି କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ବି ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କୁ କେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ହେ ଭଗବାନ, ଅକ୍ଷର ହିଁ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥାଏ, ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଗଡ୍ ଫାଦର କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ନାମ ତ ରହିଛି ନା, କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପିଲାମାନେ, କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ତ ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀମତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆସୁରୀ ମତର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି। ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଥିଲ, ଏବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ବୃକ୍ଷଟି ଯଦି ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ସେଇଭଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ବା ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମଞ୍ଜି ଶିବ ବାବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ସାରା ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି, ଆତ୍ମାର ନାମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ଖେଳ ଚାଲିନଥାଏ। ଖେଳ ହେବାର ସ୍ଥାନ ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆ ଅଟେ। ନାଟକରେ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାକି ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତି।
ସେଠାରେ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ହୋଇନଥାଏ। ରାତି ଦିନ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ବା ମୂଳ ବତନରେ ରାତି ଦିନ ନଥାଏ। ଏହା ହିଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଲ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା ଆସି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଏହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହା ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ବାବାଙ୍କୁ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ପିତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ରଚନା କରିବେ। ଏହି କଥା ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା, ଏ କଥା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନାହିଁ ନା, ଏହା ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର କଥା। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ରଚୟିତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏତିକି କଥା ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଥବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ କୁଟୁମ୍ବ ବା ବଂଶ ଅଟେ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରଚନା ହୋଇଛି। ଧନୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହିଭଳି ଚାଲି ଆସିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ପତିତକୁ ଦାନ କରିବେ ତ ତାର ଫଳ କ'ଣ ପାଇବେ? ଯଦିଓ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭଳି ଦାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ମନ ଧନ ଅଛି, ତାହା ସବୁ ତୁମେ ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରୁଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଶରୀର ରହିଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ୱାହା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଖୁସିରେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ନ ହେବା? ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କହି ଆସୁଛି, ବାବା ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ହେବେ। ଏହା ସୌଦାଗରୀ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଅଟେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ 21 ଥର ଆମ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ସମର୍ପଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେବଳ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ।
ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ 63 ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଗୋଟିଏ ସୀତାର କଥା ନୁହେଁ, ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୀତା ଅଟନ୍ତି। ରାମାୟଣରେ ତ କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସୀତାକୁ ରାବଣ ଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କଥା ଏହି ସମୟର ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ରାବଣ ଅର୍ଥାତ 5 ବିକାରର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରାବଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛି। ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? କହୁଛନ୍ତି ନା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବେ ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ଏହି କଥା କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ କହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ରୂପୀ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ନାମ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ କେତେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ନଚେତ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅନେକ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଏବେ ସେହିମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଆସି ସମ୍ମୁଖରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହିଭଳି ମହିମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସାଗର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। ଚାରିପଟରେ ସାଗର ହିଁ ସାଗର ବେଢ଼ି ରହିଛି। ଦୁଇଟି ସାଗର ନଥାଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ନାଟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଭିନୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ମୋତେ ହିଁ ତୁମେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ। ପୁଣି କହୁଛ ମୁକ୍ତିଦାତା। କେଉଁଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିଲୁ। ତାକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତ ନର୍କ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖଧାମ ନେଇ ଚାଲ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ଫର୍ ହେଭେନଲି ଆବ୍ରୋଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଭାବିଥାନ୍ତି ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯଦି ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏବେ ନାହିଁ, ତେବେ ନର୍କ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ମୂଳ ବତନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଏଇଠାକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେଉଛି।
ମୋର ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗର୍ଭକୁ ଆସୁନାହିଁ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭକୁ ଆସୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗର୍ଭମହଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ନଥାଏ ଯାହା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗର୍ଭମହଲ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ବିକର୍ମ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ପାପାତ୍ମାଙ୍କର ଦୁନିଆ, ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ଦୁନିଆ। ତାହା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ବା ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ। ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ବାବା କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପୁଣି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହେଦର ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏବେ ଭାରତ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରାପିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ପୁତ୍ରବାନ ଭବ, ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଭବ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। ଗାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛ। ଜେଜେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗାୟନ ରହିଛି, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହିଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହେବ ନା। ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପାବନ ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଧାମରେ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆସିଲା। ବାବା ଶେଷରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ବାବା ଆସ, ଆମକୁ ପବିତ୍ରରୁ ପାବନ କର। ଶିକ୍ଷକ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ବା ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଗଣିତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ବାହା ବାବା, ବାହା ବାହା ଡ୍ରାମା, ବାହା ବାହା ଆତ୍ମା, ବାହା। ବାବା ଆଜି ଧାରଣା ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କର୍ମ
ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ବିକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଯଦି ବିକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମର କର୍ମ ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବିକର୍ମ ଗତିକୁ ଯିବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏଭଳି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି ଯାହାକି ଆମର ସମର୍ପଣକୁ ବାବା ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଶରୀର ମନ ଧନକୁ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ବାବା ଆଜି କ'ଣ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶେଷ ବରଦାନ। ନଲେଜ ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଭବ। ବରଦାନ କ'ଣ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି? ନଲେଜ ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଭବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ କହି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ ବିଦ୍ୟାପତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଘ୍ନ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଟନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରହି ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ବିଘ୍ନ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଭିତରେ ବାହାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ କରିଦେବ ତେବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହିଲେ ଭିତରେ ବାହାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାନ କରିଦେବ ତେବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକ ରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏବେ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିବାର ଅନୁଭବ କରାଇବାର ସମୟ ଅଟେ। ଏବେ ଖେଳିବାର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରି ଚାଲ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ନିର୍ବଳତାର ସଂସ୍କାର ରହିଥିବ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୁଅ, ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା କ'ଣ କହିଲେ? ଏବେ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିବାର ଅନୁଭବ କରାଇବାର ସମୟ ଅଟେ। ଏବେ ଖେଳିବାର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିଚାଲ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ନିର୍ବଳତାର ସଂସ୍କାର ରହିଥିବ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୁଅ, ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।